ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው በሁሉም የአምሳዎቹም ግዛት ለምትገኙ የኛ ሰው ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በሙሉ እንዲሁም ከአሜሪካ ውጭ በተለያየ ሀገር ሆናችሁ ይሄን ዜናና መረጃ በመከታተል ላይ ላላችሁ በቅድሚያ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ ይድረሳችሁ። በዛሬው የአሜሪካ የኢሚግሬሽን የዜናና የመረጃ ጊዜ ሶስት ሰበር አስቸኳይ አንገብጋቢ ጊዜ የማይሰጡ አሁን ከደቂቃዎች በፊት የወጡ ዜናዎችና መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። ያልተሟላ የኢሚግሬሽን ሰነድ በተገኘባቸው ስደተኞች ላይ አዳዲስ አስደንጋጭ ህግ የአሜሪካ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት USCIS ይፋ አደረገ። በመወለድ የሚገኝን ዜግነት የሚከለክል ህግ በፕሬዝዳንት ትራምፕ በዛሬው ዕለት ጸድቆ ወጣ። ዝርዝሩን ትሰሙታላችሁ። አሜሪካ ውስጥ ሆነው ግሪን ካርድ ለሚጠይቁ አዳዲስ አስቸጋሪ ህግ ይፋ ሆኗል። ዝርዝሩን አዘጋጅተነዋል። የነዚህንና የሌሎችን የኢሚግሬሽን ዜናዎችና መረጃዎች በቀጥታ ኢትዮቨርቴክስን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን መከታተል እንደምትችሉ ከወዲሁ እያሳወቅኩ አሁን ወደ ዝርዝሩ አልፍ ያለው አብረን እንከታተለው። ሰናይ ቆይታ ተመኘው። ወደ ቀዳሚው ዜናና መረጃ ስናልፍ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ በመወለድ የሚገኝን በርዝ ራይት ሲቲዝንሺፕን ሙሉ በሙሉ የሚከለክል አዲስ ህግ በዛሬው ዕለት አጸደቁ። የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይሄንን ውሳኔ በሙሉ ድምጽ የሻረው ቢሆንም እንኳን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ግን ማን አለብኝ ብለው ይሄን ህግ አጽድቀውታል። discuss what we're dealing with on birthright citizenship. We had a very unfortunate decision in the Supreme Court concerning birthright. It was close, but a very, very unfortunate decision. So we're making adjustments because it's very unfair. This was done for a different reason. This was done right after the Civil War. This was for the babies of slaves a long time ago. This should have happened years ago, but we're taking care of it now, please. Understand how you distinguish between a tourist. So we're cracking down very big crackdowns, and this will give us the right to do it in a much more forceful manner. But they've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it, and we're actually the only country of size, I think just about the only country, period, that does birthright citizenship. I thought we were going to win it at the Supreme Court. Unfortunately, we had a bad decision, very unfair decision. Our country suffers because of it, and we're ending it a different way. Yes, so today the President signed these two executive orders here relating to birthright citizenship and birth tourism. As the President mentioned, the 14th Amendment was passed exclusively in the aftermath of the Civil War so to ensure that the children of slaves would be citizens. It had no other meaning and purpose outside of that. And that's been clear, obviously, since the day that it was passed. You can go back and you can read the congressional debates. This is not something that's even seriously contested by anybody. The President is using his authority as Commander-in-Chief to sign first an executive order using the new ruling the Supreme Court issued to expand the definitions of people who are ineligible for birthright citizenship. That includes, for example, alien enemies of the United States, members of foreign terrorist organizations, and large categories of people who lobby and act on behalf of foreign governments. And so with taking this action, it ensures that large numbers of people who wrongly would be getting birthright citizenship will no longer be eligible for those benefits. The second action that he's taking, which is especially historic, is for the first time ever in American history to ban birth tourism. So I want you to really let that sink in. This has been something that people have talked about not only for years, but for decades. The idea that people come here pretending to be a tourist, pretending to be a visitor, saying they want to go to Disneyland, or they want to go visit a monument or go to a national park, but the real reason they're here is to have a child, to make that child an automatic citizen, leave our country, and then have a U.S. citizen child. It gives them access under this broken system to welfare benefits, ultimately to the voting booth, and all the other rights and privileges that belong solely to Americans. So that practice of birth tourism is, as of the signing of this order, hereby banned.
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ በመወለድ የሚገኘውን የዜግነት ወይም በርዝ ራይት ሲቲዝንሺፕ እንደዚህ ነው እንግዲህ በአሜሪካ ምድር እንዳይሰጥ የከለከሉት። ከዚህ በፊት የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ወስኖ ነበር። የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ህገወጥ ወይም ጊዜያዊ ቪዛ ይዘው በሀገሪቱ በሚገኙ ወላጆች ልጆች ላይ የተሰጠውን ሰፊ የትውልድ ዜግነት በርዝ ራይት ሲቲዝንሺፕ የማገድ የትዕዛዝ ማዕቀፍ ውድቅ አድርጎባቸው ነበር። ፍርድ ቤቱ በ14ኛው ህገ መንግስት አንቀጽ ፎርዝ አመንድመንት መሰረት በአሜሪካ መሬት ላይ የተወለደ ማንኛውም ህፃን ከጥቂት ልዩ ሁኔታዎች በስተቀር የሀገሪቱ ዜግነት የማግኘት ሙሉ መብት እንዳለው የሚያረጋግጥ መሆኑን ፍርድ ቤቱ አረጋግጦ ደንግጓል። ፕሬዚዳንት ትራምፕም ይሄንን እንዳይከለክሉ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ነበር። ይሁን እንጂ ፕሬዚዳንት ትራምፕ የፈረሟቸው አዳዲስ አስፈጻሚ ትዕዛዞች ግን እንዲህ የሚል ሆኖ ብቅ ብሏል። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተከትለው የትራምፕ አስተዳደር ውሳኔውን ወደ ጎን በመተው እና አዳዲስ ገደቦችን ለመፍጠር በማሰብ ሁለት አዳዲስ ጠበቅ ያሉ ትዕዛዞችን በበርዝ ራይት ሲቲዝንሺፕ ዙሪያ ፈርመዋል። አንደኛ የልደት ቱሪዝምን መቀነስ ነው ወይም መከላከል ነው። የመጀመሪያው ትዕዛዝ ልጆች በአሜሪካ መሬት ላይ ብቻ እንዲወለዱና ዜግነት እንዲያገኙ በማሰብ ወደ ሀገሪቱ የሚመጡ የውጭ ሀገር ሰዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግን ያካትታል። ቆንስላዎች ቪዛ በሚሰጡበት ጊዜ ጥብቅ ማጣሪያ እንዲያደርጉና ተጠርጣሪዎች ወደ ሀገር እንዳይገቡ ያደርጋል፣ ይከለክላል። ይሄኛው የፕሬዚዳንት ትራምፕ አዲስ የፈረሙት ህግ። ለምሳሌ አንዲት የውጭ ሀገር ዜጋ የሆነች ሴት ነፍሰ ጡር ሆና ሳለ ልጇ አሜሪካዊ ፓስፖርት እንዲኖረው በማሰብ ብቻ ሆም ብላ ቪዛ አውጥታ አሜሪካ ውስጥ ትወልዳለች። አዲሱ ህግ ቁጥጥር ግን ይህንን ለማስቀረት ቆንስላዎች ቪዛ ሲሰጡ ጥብቅ ምርመራ በማድረግ እርጉዝ ሴቶች ለዚህ ዓላማ ብቻ ወደ አሜሪካን እንዳይገቡ ቀድመው እንዲከለከሉ ነው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ አዲስ ህግ ያወጡት። ሌላው የዜግነት መብት የማይሰጣቸው ምድቦችን ማጥበብና መቀነስ ይላል። ሁለተኛው ትዕዛዝ ደግሞ ከዜግነት ውጭ የሚደረጉ አዳዲስ ምድቦችን ያስቀምጣል። ከነዚህም መካከል የውጭ ሀገር ኤምባሲ ሰራተኞች ልጆች እንደ የጥላት ሀገር ሆነው የተመደቡ ሀገሮች እንደነዚህ አይነት ግለሰቦችና ሆም ብለው ዜግነት ለማግኘት ብቻ በንግድ ስምምነት ወይም ዝግጅት በማድረግ አሜሪካ ውስጥ የተወለዱ ህፃናትን እነዚህ ሙሉ በሙሉ ዜግነት እንዳያገኙ መከልከል ነው። አንድ በኤምባሲ በኩል የተመደበ ወይም በአምባሳደርነት የተመደበ ከሌላ ሀገር ወደ አሜሪካን ሀገር የመጣ ሰው እዚህ አሜሪካን ሀገር ልጅ ቢወልድም እንኳን አሜሪካ ምድር ተወልዷል በሚል ሰበብ የተወለደው ልጅ የአሜሪካ ዜግነት አያገኝም ሲሉ ነው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ የደነገጉትም። እንዲሁም ሀገራቸው ከአሜሪካ ጋር ጦርነት ውስጥ ባለችበት ጊዜ በአሜሪካ የሚገኙ ሰዎች ልጆች ሆን ብለው ዜግነት ለማግኘት የሚደረጉ የንግድ ስምምነቶችና የአሜሪካ ጠላት የሆኑ ሀገሮች እነዚህ አሜሪካ ውስጥ ልጅ ቢወልዱም እንኳን ዜግነት አልሰጥም ብለዋል ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ። የህግ ክርክር ግን ተነስቶባቸዋል። ምንም እንኳን የትራምፕ አስተዳደር እነዚህ አዳዲስ ትዕዛዞች ከቀደመው ሰፊ ትዕዛዝ በተለየ መልኩ ጥብቅና ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ውጭ ያሉ ናቸው ቢልም የህግ ባለሙያዎችና እንደ አሜሪካ የሲቪል ነጻነት ማህበር ያሉት ድርጅቶች እነዚህ እርምጃዎች ህገ መንግስታዊና ህገ ወጥ ናቸው ብለው በይነዋል። ፕሬዚዳንቱ ግን በዚህ አቋማቸው ጸንተው በአሜሪካ ምድር የሚወለዱ ህፃናት የአሜሪካ ዜግነት እንዳያገኙ እነዚህን ሁለት ትላልቅ ህጎች በዛሬው ዕለት ፈርመው አጽድቀዋል። ወደ ቀጣዩ ዜናና መረጃ አልፈናል። የግሪን ካርድ ማስተካከያን በተመለከተ ጥብቅ ቁጥጥር የሚያስፈልገው አዲስ ህግ በአሜሪካ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ይፋ ሆነ። የቀድሞ አሰራር እንዲህ ነበር። ከዚህ ቀደም በቱሪስት ወይም በተማሪ ቪዛ ወደ አሜሪካ የገባ ሰው መጀመሪያ ላይ ወደ አሜሪካ ሲገባ ቋሚ የመኖር ሀሳብ እንዳልነበረው ይታሰብ ነበር። በወቅቱ ከገቡ በኋላ የፍቅር ግንኙነት በመፍጠር ከአሜሪካ ዜጋ ጋር በመጋባት ወይም ከስራ ጋር የተያያዙ አዳዲስ አጋጣሚዎችን ወይም ቪዛዎችን በመጠየቅ ግሪን ካርድ ለመቀየር የሚሞክሩ እየተበራከቱ መጥተዋል ይላል የአሜሪካ ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት። አዲሱ ጥብቅ መመሪያ እንዲህ ይላል። አሁን በወጡት ጥብቅ መመሪያዎች መሰረት እንደ ቱሪስት ቪዛ ቢ1 ቢ2 ወይም የተማሪ ቪዛ ኤፍ1 ጄ1 በመሳሰሉ የኢሚግሬሽን ቪዛዎች አሜሪካ ገብቶ እዚያው ያሉ ስታተስን ወደ ግሪን ካርድ
ለመቀየር አጀስትመንት ኦፍ ስታተስ ማመልከት በጣም አስቸጋሪ እንደሚሆን ነው የተነገረው። አመልካቾች ከቀድሞ እዳቸው ውጭ አሜሪካ ከገቡ በኋላ በቁጥጥር ስር በማይውሉና አስገዳጅ በአልሆኑ ሁኔታዎች ሁሉ የግሪን ካርድ የማመልከቻ ነገራቸው ሁልጊዜም ተግባራዊ አይደረግም ነው የተባለው። ምንም እንኳን አንድ ሰው እዚህ አሜሪካን ሀገር እያለ በተለያየ የቪዛ አይነት ወደ አሜሪካን ሀገር ገብቶ አጀስትመንት ኦፍ ስታተስ ወደ ግሪን ካርድ የመጠየቅ መብት ቢኖረውም ሁሉም ግለሰብ ግን ለዚህ ብቁ አይደለም ነው የሚለው የአሜሪካ አዲሱ ሕግ። ይህ ምን ማለት ነው? አንድ ሰው በቱሪስት ቪዛ ገብቶ ቆይቶ እዚህ መኖር እፈልጋለሁ ወይም የሥራ ቅጥር አገኘው በሚል ወይም ደግሞ የትዳር አጋር አገኘው በሚል ብቻ በቀላሉ ግሪን ካርድ ማመልከት እሱን ማመልከቻ ማቅረብ አይችልም ነው የሚለው የአሜሪካ መንግስት። ሁኔታው በእርግጥም ያልተጠበቀና አስገዳጅ መሆኑን በህጋዊ መንገድ ካላረጋገጠ በቀር ማመልከቻው ውድቅ ይሆናል ነው የተባለው። ወደ ቀጣዩ ዜናና መረጃ አልፈናል። የአሜሪካ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት አዲስ ጥብቅ የኢሚግሬሽን ፖሊሲ ያወጣ። ያልተሟላ ማመልከቻ ያላቸውን ስደተኞች ሙሉ በሙሉ በቀጥታ ማመልከቻቸውን ውድቅ ማድረግ ጀምረዋል። ሁኔታውን በዝርዝር ላቀርብላችሁ። የዩናይትድ ስቴትስ የዜግነትና ኢሚግሬሽን አገልግሎት የኢሚግሬሽን ማመልከቻ አቀራረብ ላይ ትልቅና ከዚህ በፊት ያልነበረ ሰፋ ያለ ማሻሻያ አድርጎ አዲስ ህግ ብቅ አደረገ። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ማመልከቻ አቅራቢዎች ለሚጠይቁት የኢሚግሬሽን ጉዳይ ብቁ መሆናቸውንና አስፈላጊ የመጀመሪያ ደረጃ መረጃዎችን ማሟላታቸውን ማመልከቻ በሚያስገቡበት ጊዜ በግልጽ ማሳየት ይኖርባቸዋል ተብሏል። ያለ ማስረጃ ጥያቄ ቀጥተኛ ውድቅ የሚደረግ ማመልከቻ የቱ ነው? አንድ የኢሚግሬሽን ጉዳይ ጠያቂ ማመልከቻ ሲያቀርብ ለጥቅሙ ወይም ለኢሚግሬሽን ጉዳዩ ብቁ መሆኑን ማሳየት ካልቻለ ወይም ሁሉንም አስፈላጊ የመጀመሪያ ማስረጃዎች ካላቀረበ የአሜሪካ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ተጨማሪ የማስረጃ ጥያቄ ወይም ቃለ መጠየቅ ሳያደርግ የቀረበውን ማመልከቻ ሙሉ በሙሉ ውድቅ ያደርገዋል ነው የተባለው። ለምሳሌ ካቀረባችሁት ዶክመንት መካከል አንድ የትዳር ኮፒ ወይም ደግሞ አንድ የጋብቻ ሰርቲፊኬት ወይም ደግሞ አንድ የልደት ሰርቲፊኬት ሳይሟላ ቢቀር ወይም አንድ የሆነ ሰነድ ብቻ ነጠላ ሰነድ ሳይሟላ ቢቀር የአሜሪካ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ይህን ዶክመንት እንድታሟሉ ለእናንተ እድል ከመስጠት ይልቅ ሙሉ በሙሉ ማመልከቻችሁን ውድቅ ያደርገዋል ነው የተባለው። ይህ እጅግ አስቸጋሪ ነው። በአንዲት ስህተት ሙሉ የአሜሪካን የኢሚግሬሽን ፕሮሰስ ዜሮ ማድረግ ማለት ሰብአዊነት የጎደለው ያው ውሃ ቀጠነ አይነት ምክንያትና አሜሪካ እንዳይገቡ የመፈለግ እንጂ ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም። በአንድ የዶክመንት ጉድለት ምክንያት የአሜሪካ የኢሚግሬሽን ፕሮሰሱን ሙሉ በሙሉ መሰረዝ እጅግ በአሜሪካ ምድር ታይቶ የማይታወቅ ጉዳይ ነው እየተባለ ነው። ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የተላለፈው መልእክት እንዲህ ነው። ሁሉንም የኢሚግሬሽን ዶክመንቶቻችሁን በቼክሊስት መሟላታቸውን ከወዲሁ ቀድማችሁ ማረጋገጥ አለባችሁ። ወደ አሜሪካ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ዶክመንት ከማስገባታችሁ በፊት ሁሉም ዶክመንት በትክክል መሟላቱን በቁጥርና በጥራት ኳንቲቲ ኤንድ ኳሊቲ ብላችሁ ለይታችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ። በቁጥር ለምሳሌ ለአሜሪካ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ስንት ዶክመንት ያስፈልገኛል የሚለውን ወይም ስንት ዶክመንት ተጠይቄያለሁ የሚለውን ቼክሊስት አድርጋችሁ ሁሉንም ማጣራትና በደንብ በትክክል መሟላቱን ማረጋገጥ ይኖርባችኋል። በኳሊቲ ደረጃ ደግሞ እያንዳንዱ ፎርም በትክክል መሟላቱንና መፈረሙን ከወዲሁ ቀድማችሁ በትክክል ማረጋገጥ አለባችሁ። ወደ አሜሪካ ሰዎች ለመሄድ ሲፈልጉ እንደሚታወቀው ጭንቀትና ውጥረትም ስለሚኖር ወደ አዲስ ኢንቫይሮንመንት ወደ ማናውቀው ሀገርም እየሄድን ስለሆነ መደናገጥና ቴንሽን ሊኖር ስለሚችል የዶክመንቶች አለመሟላትና አለመፈረም ሊኖር ስለሚችል ቀድማችሁ ሙሉ ዶክመንታችሁን ኦዲት ማድረግ እንዳትረሱ ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ይህ ልዩ መልእክት ነው። ይህን ቪዲዮና መረጃ ከሰማችሁ ከአላስፈላጊ እንግልትና ውጣ ወረድ ራሳችሁን እንደምትጠብቁ እርግጠኞች ነን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከአሜሪካ ኢሚግሬሽን ጋር ተያይዞ አሁን የደረሱን ዜናዎችና መረጃዎች እነዚህ ብቻ ናቸው። ሌላ ተጨማሪ ዜናና መረጃ ሲደርሰን ወደ እናንተ በፍጥነት ይዘን የምንመለስ መሆኑን እያሳወቅን ለዛሬ ግን በዚህ ተሰናብተናል። ሰናይ ቆይታ